हाँ जी प्यारे बच्चों, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9ਵੀਂ जमात विषा साइंस पाठ नंबर 14 कुदरती संसाधन। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। प्रश्न नंबर 1 है साडे कोल, वातावरण जिंदगी लई क्यों जरूरी क्यों है। उत्तर, वातावरण जीवन लई जरूरी है क्योंकि यह हेठ लिखे इसके हेठ लिखे कारण हैं। जिस तरह कह सकते हैं वातावरण हेठ लिखे कारणों करके साडे जीवन लई जरूरी है। नंबर 1, यह दिन के समय ते पूरे साल के दौरान भी धरती का तापमान निरंतर स्थिर रखता है। नंबर 2, यह दिन के समय दौरान तापमान में अचानक वाधे नूं रोकता है। नंबर 3, इस विच वो सारियां महत्वपूर्ण गैसां हैं जो धरती उत्ते जीवन कायम रखण लई जरूरी हैं। ते किहड़ियां गैसां ने ये। नंबर 1, जीवित जीवां अते आक्सीकरण की साह लई आक्सीजन। नंबर 2, पौद्यां विच प्रकाश संशोधन अते भोजन बनाउण लई, जां इत्थे संशोधन भी ठीक है, वैसे तो तुसीं संश्लेषण भी लिख सकते हो। ठीक है, पौद्यां विच प्रकाश संश्लेषण अते भोजन बनाउण लई कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3, अजोग वातावरण प्रदान करन अते प्रोटीन बनाउण लई नाइट्रोजन। नंबर 4, वायुमंडल के स्ट्रैटोस्फीयर खेत्र धरती की सतह तो 16 तो 23 किलोमीटर विच ओजोन की एक संघनी परत है जो कि सूरज तो हानिकारक यूवी रेਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ फिल्टर करती है। जे यह रेਡੀਏਸ਼ਨ धरती की सतह पर पहुँच जांदियां हन तां यह जानवरां विच कैंसर का कारण बन सकदियां हन अते पौदिਆਂ ਲਈ भी नुकसानदेह हन। प्रश्न नंबर 2 है साडे कोल, पानी जीवन लई क्यों जरूरी है। उत्तर, हेठ लिखे कारणों करके पानी नूं जीवन लई जरूरी मन्निया जाता है। नंबर 1, सारियां सैलां दीयां प्रक्रियावां पानी के माध्यम विच हुंदियां हन। नंबर 2, सारे प्रतिक्रम जो साडे शरीर के अंदर हुंदे हन अते सैलां दे अंदर पदार्थां दे विच हुंदे हन जो पानी विच घुल जांदे हन। नंबर 3, पदार्थ भी शरीर के एक हिस्से तो दूजे हिस्से विच भंग के रूप विच तब्दील किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पानी सारे जीवां के शरीर के भार का लगभग 70% हिस्सा बनाता है ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ है। सारे जीवां के शरीर का लगभग 70% हिस्सा ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, तो ਹੁੰਦਾ है लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 5, यह भोजन नूं पॉइंट नंबर 5, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, यह भोजन नूं हजम करन ते खून विच पौष्टिक तत्तां की समाई विच मदद करता है। इसलिए जीव जंतुओं नूं जिंदा रहण लई उन्हां दे शरीर के अंदर पानी के पद्धर नूं बनाई रखण की जरूरत है। नंबर 6, यह शरीर के तापमान नूं बनाई रखण विच सहायता करता है। प्रश्न नंबर 3 है, जीवित जीव मिट्टी उत्ते किवें निर्भर हैं। कि पानी विच रहण वाले जीव स्रोत के तौर पर मिट्टी तो बिल्कुल सुतंत्र हैं। उत्तर, जीवित जीव हेठ लिखे तरीकों नाल मिट्टी उत्ते निर्भर हैं। नंबर 1, मिट्टी ਵੱਖ-ਵੱਖ जीवाणुओं जिवें बैक्टीरिया फंजाई एलगी लई कुदरती रिहायशी प्रदान करती है जो मिट्टी की गुणवत्ता नूं बेहतर बनाउण विच सहायता करते हैं। इस तरह वह मिट्टी की उपजा शक्ति नूं कायम रखते हैं। यह कीड़े मकौड़े जानवर जिवें चूहियां खरगोशां आदि की मिट्टी विच अपना घर बनाते हैं। नंबर 3, धरती के कीड़े मिट्टी विच अपनियां सारियां गतिविधियां करते हैं। वह उपजा शक्ति नूं भी बनाई रखते हैं क्योंकि उन्हां दा विकास नाइट्रोजन नाल भरपूर हुंदा है। नंबर 4 है पॉइंट, मिट्टी पौद्यां नूं उन्हां दे वाधे अते विकास लई लंगर अते पौष्टिक तत्त प्रदान करती है। हाँ, पानी विच रहण वाले सारे जीव जंतुओं के रूप विच पूरी तरह मिट्टी ते निर्भर हैं। खनिज पोषक तत्त भंग रूप विच पानी विच मौजूद हुंदे हैं पर उन्हां दी रीसाइकलिंग सिर्फ ढालण वाले की मदद नाल हुंदी है जो मिट्टी के बिस्तरे विच मौजूद हैं। इस तरह सारे जलकर दे मिट्टी के पलंग हुंदे हैं जिस विच पौष्टिक तत्तां की रीसाइकलिंग अते उन्हां नूं आसानी नाल जजब रूप विच बदलण लई ढालण वाले हुंदे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, तुसीं टैलीविजन अते खबरां विच मौसम दीयां खबरां देखियां हैं। तुसीं किवें सोचते हो कि मौसम की भविष्यवाणी करन दे योग हाँ। कि असीं मौसम की भविष्यवाणी करन दे योग हाँ। उत्तर,
ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਵਾ, ਜਲਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾ, ਜਲਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਜਲ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਜੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਜੰਗਲ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ CO2 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 3, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਊੜਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਇਓਜੀਓਕੈਮੀਕਲ ਚੱਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਹੈਗੇ, ਜੰਗਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆੜਾ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।